Hello students, in today's lecture we are going to discuss the important part of this topic, that is the sexual reproduction in flowering plant. And in this sexual reproduction we will see first three important events, and those are here written, that is pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. These are the sequential events of this sexual reproduction. Okay, in our previous lecture we have seen the introductory part of this sexual reproduction, that is flower is the main sexual part of the plant. In this flower there is a male and female part is present. These male female part are responsible for production of the gametes, and after the formation of the gametes there is a fusion of gamete, and after fusion of gamete zygote formation takes place, and from that zygote embryo and then the adult young plant form. That whole process is called as a sexual reproduction in the plant. So there are three sequential events which we will observe in this sexual reproduction, and those are pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. So here in a single sentence we will see what is meant by pre-fertilization, fertilization and the post-fertilization changes. So we will see first pre-fertilization. Pre means before. Before fertilization, this event of sexual reproduction carry out before fertilization. Fertilization means fusion of gamete, male and female gamete यांचं fertilization व्हायच्या आधी जो इव्हेंट पाहायला मिळतो, that is called as pre-fertilization. Fertilization means actual, the event where male and female gamete get fused with each other. And the last, post-fertilization. Post means after. After fertilization, whatever the events takes place in that plant body, that is called as post-fertilization event. Okay, so we'll see first what is mean by pre-fertilization. So in this topic, in the first section we'll see the pre-fertilization events. Then in the middle of the chapter we'll observe the how there is a fertilization process is carried out, and at the end of the chapter we'll discuss, that is the post fertilization changes. म्हणजे या टॉपिक मध्येच आपल्याला सुरुवातीला प्री फर्टिलायझेशनचे इव्हेंट्स पाहायचे आहेत, नंतर फर्टिलायझेशनचे इव्हेंट पाहायचे आहेत, आणि लास्टला काय पाहायचं आहे, पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स पाहायचे आहेत. ठीक आहे, मग आता काही इव्हेंट्स तुम्हाला मी पहिल्यांदा एक्सप्लेन करते प्री फर्टिलायझेशनचे. सो व्हॉट इज मीन बाय प्री फर्टिलायझेशन? या प्रीचा अर्थ आपण काय सांगितला? प्रीचा अर्थ सांगितला आपण बिफोर. सो फर्टिलायझेशन व्हायच्या आधी जे काही चेंजेस, जे काही इव्हेंट्स तुम्हाला प्लांट बॉडीमध्ये पाहायला मिळतात, दॅट आर कॉल ॲज दी प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्स इन दी प्लांट. मग याच्यामध्ये काय असतात प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट, ते आता आपण इथं डिस्कस करूया. सो पहिला पॉईंट आपल्याला प्री फर्टिलायझेशनमध्ये काय सांगता येईल पहा, when the sex organ form the gamete. बघा मी काय काय सांगते, आपण सिक्वेन्शियलिस्ट बघूया याच्यामध्ये इव्हेंट्स. पहिला इव्हेंट्स आपल्याला काय पाहायला मिळणार आहे पहा, तर फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. हियर फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. मेल सेक्स ऑर्गन मेल गॅमेट तयार करणार आहे, फिमेल सेक्स ऑर्गन फिमेल गॅमेट तयार करणार आहे. सो दिस इज द प्रोसेस बिफोर फर्टिलायझेशन. कारण फर्टिलायझेशनसाठी गॅमेट तर तयार व्हायला पाहिजेत, आणि ते गॅमेट्स कोणत्या प्रोसेसमध्ये तयार होतात, तर प्री फर्टिलायझेशन इव्हेंट्समध्ये तयार होतात. आता हे जे गॅमेट्स आहेत, हे गॅमेट्स एकमेकांच्या क्लोज आले पाहिजेत. मेल गॅमेट अँड फिमेल गॅमेट शुड बी क्लोज टू इच अदर. देन अँड देन ओनली सेकंड प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस, दॅट इज द फर्टिलायझेशन. मग आता दोन मेल आणि फिमेल गॅमेट एकत्र आणण्याचं काम कोण करतं? बिकॉज प्लांट्स आर नॉन मोटाईल. गॅमेट्स काय आपण एकमेकांच्या जवळ जाऊ शकणार नाहीत. सो सेकंड इम्पॉर्टंट इव्हेंट विच टेक्स प्लेस इन द प्लांट बॉडी, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पॉलिनेशन. सो सेकंड पॉईंट आपल्याला काय सांगता येईल याच्यामधला, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन म्हणजे काय? इट इज अ प्रोसेस इन विच मेल अँड फिमेल गॅमेट कम क्लोज टू इच अदर. इन डिटेल पॉलिनेशन आपण या चॅप्टरमध्ये स्टडी करणार आहोत. सो दिस वन इज द सेकंड इव्हेंट. सो हियर टू इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स वी हॅव सीन इन दिस प्री फर्टिलायझेशन पार्ट ऑफ द प्लांट, की ज्यामध्ये सेक्स ऑर्गनमध्ये पहिल्यांदा गॅमेट्स तयार झाले पाहिजेत. ॲज प्लांट्स आर नॉन मोटाईल, दिस गॅमेट्स शुड कम क्लोज टू इच अदर. कारण फर्टिलायझेशनसाठी काय महत्त्वाचं आहे, दोन गॅमेट्स एकमेकांच्या
जवळ येणं महत्त्वाचं आहे आणि हे दोन गॅमेट्स एकमेकांच्या जवळ आणण्याचं काम कोणती प्रोसेस करते? पॉलिनेशन. ठीक आहे. सो हे दोन इव्हेंट्स तुमच्या लक्षात आले. दिस इज द फॉर्म ऑफ द प्री फर्टिलायझेशन इन अ प्लांट. ठीक आहे. आता आपण सेकंड इव्हेंट बघूया ज्याचं नाव आहे फर्टिलायझेशन. आता सेकंड इव्हेंटमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे बघा. प्री फर्टिलायझेशन आपण डिस्कस केलं. आता यानंतरचा सेकंड इव्हेंट आपण याच्यामधला बघूया प्लांटमधला, जो आपल्याला सांगायचा आहे fertilization. Number of time we have seen the definition of the fertilization. Fertilizationची डेफिनेशन आपण काय सांगतो सांगा बघू. फ्युजन ऑफ मेल गॅमेट अँड द फिमेल गॅमेट इज कॉल्ड ॲज अ फर्टिलायझेशन. बरोबर आहे. मग फर्टिलायझेशनमध्ये आपल्याला पहिला इव्हेंट पाहायला मिळतो तो म्हणजे फ्युजन ऑफ, काय पाहायला मिळते बघा, फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. ओनली वन इव्हेंट इज ऑब्झर्व इन दिस प्रोसेस. फक्त तुम्हाला मेल, आता सपोज आपण साईन दाखवलं की नाही तर इनहेरिटन्स आणि व्हेरिएशनमध्ये तुम्ही पाहणार आहात किंवा आपण फॅमिलीमध्ये सुद्धा लास्ट इयरला मेल आणि फिमेलचं साईन बघितलेलं आहे, फिमेल आणि मेलचं साईन बघितलेलं आहे. सो इन शॉर्टमध्ये तुम्हाला मी साईनच्या फॉर्ममध्ये सांगितलं फ्युजन ऑफ फिमेल अँड मेल गॅमेट अँड देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दी झायगोट. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज फर्टिलायझेशन. त्या प्रोसेसला तुम्ही काय म्हणणार आहात? फर्टिलायझेशन. सो सेकंड स्टेप तुमच्या लक्षात आली. व्हॉट इज मीन बाय फर्टिलायझेशन? मेल फिमेल गॅमेटचं फ्युजन होऊन जो झायगोट तयार होतो त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? फर्टिलायझेशन. नाऊ द थर्ड इव्हेंट विच ऑकर सिक्वेन्शियली इन द सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग प्लांट अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज पोस्ट फर्टिलायझेशन. जसं मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं पोस्टचं मिनिंग. पोस्ट म्हणजे काय? आफ्टर. कुणाच्या आफ्टर? तर फर्टिलायझेशनच्या नंतर जे इव्हेंट्स तुम्हाला पाहायला मिळतात त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? थर्ड इव्हेंट पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट किंवा पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस. कोणताही तुम्ही वर्ड त्या ठिकाणी सुटेबल यूज करू शकता. सो पोस्ट फर्टिलायझेशन म्हणजे जेव्हा फ्युजन होतं गॅमेटचं आणि झायगोट तयार होतो आणि आफ्टर झायगोट वॉट एव्हर डेव्हलपमेंट टेक्स प्लेस इन द प्लांट. See here, listen carefully. After formation of zygote, whatever the development takes place in the plant from that zygote, that is called as post fertilization event. झायगोट पासून जे काही प्लांट मध्ये तयार होणार आहे, मग काय तयार होतं झायगोट पासून? जसं तुम्हाला माहिती आहे झायगोट पासून एम्ब्रिओ तयार होतोय. एम्ब्रिओपासून परत काय तयार होणार आहे? अडल्ट प्लांट तयार होणार आहे. त्याचबरोबर आपण थोडंसं किंगडम प्लांटिंगमध्येही पाहिलं होतं आणि इन डिटेल या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. एंडोस्पर्म या ठिकाणी आपल्याला झायगोट नंतर तयार झालेलं पाहायला मिळतं, म्हणजे फर्टिलायझेशन नंतर तयार झालेलं पाहायला मिळतं. आता एंडोस्पर्मचं मिनिंग तुम्हाला माहीत आहे, कारण जेव्हा आपण सीडचा पार्ट एक्सप्लेन करत होतो मॉर्फोलॉजीमध्ये त्यावेळी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू. Listen carefully. Endosperm is a nutritive tissue which is developed in the seed of the plant. जिथं एम्ब्रिओ ग्रो होते सीडमध्ये त्या एम्ब्रिओला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करण्यासाठी हे एंडोस्पर्म असतं. आणि हे एंडोस्पर्मसुद्धा तुम्हाला या अँजिओस्पर्ममध्ये किंवा फ्लॉवरिंग प्लांटमध्ये फर्टिलायझेशन नंतर तयार झालेलं पाहायला मिळतं. त्यामुळं या ठिकाणी फर्टिलायझेशनच्या नंतर जे जे प्रोडक्ट्स प्लांटमध्ये तयार होतात दॅट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ॲज अ पोस्ट फर्टिलायझेशन प्रोडक्ट्स किंवा पोस्ट फर्टिलायझेशन इव्हेंट. काय काय तयार होतं बघा पोस्ट फर्टिलायझेशनमध्ये? फर्स्ट देअर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रिओ. बघा तुम्हाला प्लांटमध्ये एम्ब्रिओ तयार झालेला पाहायला मिळतो आणि एम्ब्रिओ कुणापासून तयार होतो? झायगोटपासून. आणि झायगोट कुठे तयार झालेला आहे? इन दी सेकंड स्टेप दॅट इज द फर्टिलायझेशन. सो सेकंड स्टेप फर्टिलायझेशनमध्ये जो झायगोट तयार झालेला आहे त्याचं पोस्ट फर्टिलायझेशनमध्ये काय तयार होतं? एम्ब्रिओ फॉर्मेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. नाऊ नेक्स्ट पॉईंट इज दॅट आफ्टर एम्ब्रिओ फॉर्मेशन देअर विल बी डेव्हलपमेंट ऑफ दी एंडोस्पर्म. बघा एंडोस्पर्म जे आहे हे अँजिओस्पर्ममध्ये फर्टिलायझेशन नंतर तयार होतं. द फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू विच प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रिओ ऑफ द प्लांट्स. हे सेकंड झालेलं आहे. अजून काय काय फर्टिलायझेशनमधून फर्टिलायझेशन नंतर तयार होतं पहा. तर देअर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, देअर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द सीड, देअर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सीडच्या भोवती काय असतात? सीड कोट्स. बघा हे all these products which are formed in the plant are called as post fertilization changes. एम्ब्रिओ तयार झाला झायगोटपासून, एंडोस्पर्म त्या ठिकाणी तयार झाला न्यूट्रिटिव्ह टिश्यू म्हणून,
फ्रूट फॉर्मेशन होतं. ओव्हरी जी असते त्या प्लांटमध्ये, त्या ओव्हरीचं कन्वर्शन कशामध्ये होतं? फ्रूटमध्ये. ओव्हरीच्या आतमध्ये जो ओव्हिल असतो त्या ओव्हिलचं फर्टिलायझेशन नंतर कशामध्ये कन्वर्शन होतं? सीडमध्ये. आणि सीडच्या बाहेर तुम्हाला 2 कोट्स पाहायला मिळतात, आउटर टेस्टा आणि इनर टेग्मा. हे सीड कोटसुद्धा तुम्हाला आफ्टर फर्टिलायझेशन इंट्युग्युमेंटपासून तयार झालेले पाहायला मिळतात. आता हे इंट्युग्युमेंट म्हणजे काय आहे हे आपण जेव्हा आपण डिस्कस करणार आहे फिमेल गॅमेटोफाइट त्यामध्ये आपण पाहणार आहोत. पण इथं मी काय सांगितलं परत एकदा लक्षात घ्या. झायगोटपासून फर्टिलायझेशन नंतर एम्ब्रिओ तयार होतो, एंडोस्पर्मसुद्धा त्याच वेळी तयार होतो, फ्रूट ओव्हरीपासून तयार होतं, ओव्हरीमध्ये असणाऱ्या ओव्हिलपासून सीड तयार होतं आणि या सीडच्या बाहेर तुम्हाला आउटर टेस्टा आणि इनर टेग्मा असे 2 सीड कोट्स पाहायला मिळतात. ओके, सो दीज आर द पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस. सो लिसन केअरफुली व्हॉट वी हॅव रिटन हिअर. सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कधी तुम्हाला आधी पोस्ट फर्टिलायझेशन, मग फर्टिलायझेशन, मग प्री फर्टिलायझेशन असं पाहायला मिळणार नाही. प्री मिनिंग बिफोर and post meaning after आणि मिडलला काय सांगितलेलं आहे? फर्टिलायझेशन. सो बिफोर फर्टिलायझेशन, प्री फर्टिलायझेशन, आफ्टर फर्टिलायझेशन, पोस्ट फर्टिलायझेशन. इन प्री फर्टिलायझेशन what events are found in plant? Formation of the gametes and the pollination process. In the fertilization which steps are carried out? Fusion of male female gamete and formation of the zygote. And what is the important products of the post fertilization? Here they are written: embryo, endosperm, fruit, seed and seed coat. So all these are about this sequential events of the sexual reproduction. Now we will discuss next part, that is now we are going to start now actually sexual reproduction चा पार्ट जो आहे तो आता आपण स्टडी करतोय पहा. त्यामुळे मी आता तुम्हाला परत थोडासा पार्ट लास्ट इयरचा रिवाइज करणार आहे. त्याशिवाय आपल्या लक्षात येणार नाही की विच इज द पार्ट ऑफ द एंडोशियम, व्हॉट इज स्टॅमेन, व्हॉट इज अँथर. हे थोडंसं आपल्याला रिवाइज केलं पाहिजे आणि ते रिव्हिजन आता आपण या ठिकाणी करणार आहोत. बघा, लक्ष द्या इकडं. ओके, first we will read this first line. Male reproductive part of the flower is called as androecium. मेल पार्ट जो फ्लावरचा आहे त्याला आपण काय म्हणतोय? अँड्रोशियम. अँड इंडिव्हिज्युअल मेंबर ऑफ अँड्रोशियम, इट म्हणजे अँड्रोशियम. इंडिव्हिज्युअल मेंबर ऑफ अँड्रोशियम इज कॉल्ड स्टॅमेन. ओके, हे सगळं तुम्हाला झालेलं आहे बघा की अँड्रोशियम हा मेल पार्ट आहे आणि त्या अँड्रोशियमचा एक मेंबर जर आपण कन्सिडर केला इंडिव्हिज्युअल सिंगल मेंबर तर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्टॅमेन. आणि ह्या स्टॅमेनचं जर आपण इन डिटेल स्ट्रक्चर पाहिलं तर काय पाहायला मिळतं? स्टॅमेन हॅज फिलामेन, कनेक्टिव्ह आणि अँथर. सो ऑल आर द रिवाइज पार्ट. आपण रिव्हिजन करतोय लास्ट इयरची. सो हिअर आय विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द स्टॅमेन. हिअर फुल्ली कॉन्सन्ट्रेशन द्या इकडं म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की मी काय ड्रॉ करते. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॅमेन. अँड व्हॉट इज स्टॅमेन? इट इज अन इंडिव्हिज्युअल मेंबर ऑफ द अँड्रोशियम. या स्टॅमेनमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतं बघा? स्ट्रक्चर तुम्ही कसंही ऑब्झर्व करू शकता. वेगवेगळ्या डायग्राम तुम्हाला वेगवेगळ्या पाहायला मिळतात. पण या ठिकाणी मी या पद्धतीनं तुम्हाला एक डायग्राम दाखवलेली आहे. ठीक आहे, मी लेबल्स काय करते बघा, जे तुम्हाला इथं बोर्डवर दिलेले आहेत ते लेबल्स आहेत का बघा. सो दीज आर इज कॉल्ड ॲज अ अँथर. दिस इज अँथर. This one is called as connective and this one is called as filament. बघा बरं, हे मी स्टॅमेनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ केलेलं आहे. अँथर, कनेक्टिव्ह, फिलामेंट. दिस आर द 3 labels given in this figure and same thing is written here, that is the stamen has filament, connective and anther. So this is a filament, this is a connective and this is a anther and a whole structure is of the stamen. हे तुमच्या परत लक्षात आलं असेल. आता पहा या ठिकाणी आपल्याला काय बघायचं आहे. वी हॅव टू स्टडी इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. We have to study in detail the structure of anther. So we will focus on this part of the plant only. आपण आता फक्त कुणावर फोकस करतोय? फिलामेंट किंवा कनेक्टिव्हवर नाही तर स्टॅमेनच्या कोणत्या पार्टवर? अँथरवर. कारण आता पहिला पार्ट आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा स्टार्ट केलेला आहे अँड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. आता आपल्याला ह्या अँथरचं स्ट्रक्चर बघायचं आहे की ज्या ठिकाणी तुम्हाला इथं मी बॉक्स केलेला आहे अँथरच्या स्ट्रक्चरला. हे अँथरचं स्ट्रक्चर आपल्याला इन डिटेल बघायचं आहे. अँथर जनरली कसा असतो प्लांटमध्ये? वेन वी टेक द सेक्शन ऑफ अँथर, हाऊ मेनी डिफरंट स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन अँथर.
हे सगळं डिटेल आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. ओके, सो हिअर विल सी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अँथर. नाऊ विल रिवाइज सम पॉइंट दॅट इज इमॅच्युअर अँथर हॅज पॅरेनकायमॅटस टिश्यू. बघा, इमॅच्युअर, 2 words आर ऑलवेज यूज इन बायोलॉजी. इमॅच्युअर अँड मॅच्युअर. मॅच्युरेशनची पहिली स्टेप म्हणजे इमॅच्युअर, ज्या ठिकाणी वेल डेव्हलप नाही आहे अँथर, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ इमॅच्युअर अँथर. सो इमॅच्युअर अँथरमध्ये तुम्हाला कोणते टिश्यू किंवा कोणते सेल्स पाहायला मिळतात? पॅरेनकायमॅटस टिश्यू. जो सिंपल टाईप आहे टिश्यूचा, दॅट इज कॉल्ड ॲज पॅरेनकायमॅटस टिश्यू. द टिश्यू इज मोस्ट अबंडंट आणि हा टिश्यू तुम्हाला या अँथरमध्ये इमॅच्युअर स्टेजमध्ये पाहायला मिळतो. सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर्ड इपिडर्मिस. आता हे जे काही मी आपण एक्सप्लेन केलेले पहिली लाईन, इमॅच्युअर अँथरमध्ये आपल्याला कोणते टिश्यू पाहायला मिळतात? पॅरेनकायमॅटस. अँड दिस tissue have a single layer covering that is called as a epidermis. Okay, so here again we'll draw the same diagram, and these are the bilobe anther. So we'll focus on this part only. These are the anthers. So what is the first line given in your textbook? These anthers are made up of, but which anther? Immature. Suppose these are the anthers which are not well developed, they are immature. कारण एवढं तर तुम्हाला आठवते की नाही, या अँथरमध्ये काय तयार होतात? पोलन ग्रेन्स. मग आपण असं विचारात घेऊया की जोपर्यंत पोलन ग्रेन ह्या अँथरमध्ये तयार होत नाहीत तोपर्यंत ते अँथर आपण कसं कन्सिडर करणार आहोत? इमॅच्युअर. सो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, दॅट मीन्स द इमॅच्युअर अँथर इज मेड अप ऑफ पॅरेनकायमॅटस टिश्यू. म्हणजे समजा याचा जर सेक्शन घेतला तर सेक्शनमध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळणार आहे? या अँथरमध्ये तुम्हाला हे सगळे जे सेल्स पाहायला मिळणार आहेत, दोज सेल्स आर कॉल्ड ॲज पॅरेनकायमॅटस सेल ऑर पॅरेनकायमॅटस टिश्यू. पहा, मी काय केलं, या अँथरचं सेक्शन घेतलं आणि मला काय लक्षात आलं? या सगळ्या अँथरमध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळतं? पॅरेनकायमॅटस टिश्यू पाहायला मिळतो. आणि बाहेर एक सिंगल प्रोटेक्टिव्ह लेअर पाहायला मिळते त्या टिश्यूच्या, दॅट लेअर इज कॉल्ड ॲज इपिडर्मिस. त्या लेअरला काय म्हणतोय आपण? इपिडर्मिस. क्लिअर? सो पॅरेनकायमॅटस टिश्यू इज प्रेझेंट इन इमॅच्युअर अँथर अँड इट इज सराउंडेड बाय सिंगल लेअर्ड इपिडर्मिस. क्लिअर? नाऊ नेक्स्ट पॉईंट व्हॉट इज गिवन हिअर. हा पहिला पॉईंट क्लिअर झाला. बघा आता इथं बघा, अँथर इज अ डायथिकस. डाय म्हणजे 2. अँथर इज डायथिकस अँड थिका मीन्स लोब. अँथरला त्यांनी काय सांगितलेलं आहे? काय पाहायला मिळतं? 2 लोब्स पाहायला मिळतात. डाय म्हणजे 2 आणि थिकस म्हणजे काय सांगायचं? लोब. 2 लोब असलेलं अँथर पाहायला मिळतं, विच कंटेन 2 पोलन सॅक. बघा इथं काय सांगितलेलं आहे, हा पॉईंट बघतोय आपण. अँथर इज अ डायथिकस म्हणजे काय? हॅव्हिंग 2 लोब्स अँड टेट्रास्पोरॅन्जिएट. अँथरला काय सांगितलेलं आहे आपल्याला? अँथर जनरली मोस्ट प्लांटमध्ये कसा पाहायला मिळतो तुम्हाला? डायथिकस. आणि पुढं काय सांगितलेलं आहे? अँड टेट्रास्पोरॅन्जिएट. टेट्रा म्हणजे 4 आणि स्पोरॅन्जिएट म्हणजे स्पोरॅन्जियम. म्हणजे इथं मी परत या लाईनचा अर्थ तुम्हाला नीट सांगते, या लाईनवर फोकस करा. अँथरमध्ये 2 लोब असतात, डायथिकस. ही जी मी डायग्राम काढलेली आहे ही डायथिकस अँथर आहे, बिकॉज दिस इज अ 1 लोब अँड दिस वन इज अ अनादर लोब. समजते? या तुम्हाला डायग्राममध्ये मी 2 लोब अँथरचे काढलेले आहे. सो विच टाईप ऑफ दी अँथर इट इज? डायथिकस. आता मोनोथिकस कसं काढते बघा, मी एकच लोब जर अँथरचा दाखवला, ओनली 1 लोब ऑफ अँथर इज देअर, याला तुम्ही काय म्हणणार आहात? मोनोथिकस. या ठिकाणी आपण 2 लोब दाखवलेत, याला काय म्हणणार आहे आपण? डायथिकस. सो या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे मेजॉरिटी ऑफ प्लांटमध्ये, पर्टिक्युलर जर आपण अँजिओस्पर्मचा स्टडी केला तर मेजॉरिटी ऑफ अँजिओस्पर्ममध्ये अँथर कसा असतो? 2 लोबचा. अँड व्हेन अँथर हॅज 2 लोब, दॅट कंडिशन इज कॉल्ड ॲज डायथिकस. त्या कंडिशनला काय म्हणायचं? डायथिकस. डाय मीन्स 2 आणि थिका म्हणजे लोब. क्लिअर झालं? अँड टेट्रास्पोरॅन्जिएट. आता टेट्रा म्हणजे काय मिनिंग सांगितलं? 4 स्पोरॅन्जियम असणारं अँथर. लिसन केअरफुली. द अँथर विच हॅज 4 स्पोरॅन्जियम or sporangia, that is called as a tetrasporangiate. आता हे टेट्रास्पोरॅन्जिएट काय आहे ते मी या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेन करते, कारण तीच लाईन आपण पुढे कंटिन्यू केलेली आहे. पहा इथं काय सांगितलं आहे? ईच मोनोथिकस अँथर. बघा काय सांगितलेलं आहे? ईच मोनोथिकस अँथर कंटेन 2 पोलन सॅक.
आता इच मोनोथिकस, आता हा सगळा कंटेंट मी तुम्हाला या ठिकाणी परत एक्सप्लेन करते, त्यामुळे तुम्हाला समजलं जाईल की कशा प्रकारे डायथिकस अँथर असतो. एका मोनोथिकस अँथरमध्ये तुम्हाला कसे 2 पोलन सॅक पाहायला मिळतात, हा पार्ट आपण 2 लाईनचा इथं क्लिअर करूया. सो आपण सांगितलेलं आहे काय की मेजॉरिटी ऑफ अँथरमध्ये तुम्हाला 2 लोब्स पाहायला मिळतात. त्यामुळे ही जी कंडिशन मी अँथरची ड्रॉ केलेली आहे याला आपण कसलं अँथर म्हणणार आहोत, डायथिकस अँथर. विच अँथर, डायथिकस. क्लिअर. आता आपल्याला काय सांगायचं आहे बघा, त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, हे डायथिकस अँथर कसं असतं, टेट्रा स्पोरॅन्जिएट. इथं काय म्हणले बघा, टेट्रा स्पोरॅन्जिएट म्हणजे 4 स्पोरॅन्जियम तुम्हाला या अँथरमध्ये पाहायला मिळणार आहेत. कशा ते आपण बघूया. मग इथं खाली सांगलेलं आहे आपल्याला, इज मोनोथिकस अँथर कंटेन 2 पोलन सॅक. आता मी काय करते, हे 2 पोल जे अँथरचे लोब आहेत ते सेपरेट करते. ठीक आहे, हे 2 लोब मी काय केले, सेपरेट केले. सो दिस इज अ मोनोथिकस अँथर, दिस इज अनदर मोनोथिकस अँथर. त्यांनी काय सांगितलेलं आहे, एका मोनोथिकसमध्ये म्हणजे एका अँथरच्या लोबमध्ये तुम्हाला काय पाहायला मिळतात, तर 2 पोलन सॅक पाहायला मिळतात. याला आपण काय लेबल करूया, पोलन सॅक्स. पहा बरं, 2 लोब मी सेपरेट केले आणि प्रत्येक लोबमध्ये तुम्हाला किती पोलन सॅक दिसत आहेत, 2. मग दोन्ही आंतर लोब आपण जर जॉईन केले तर तुम्हाला पोलन सॅक्स किती पाहायला मिळतील सांगा बघू, 4. ओके. मग या पोलन सॅकलाच बघा मी इथे लेबल केले नाही, पोलन सॅक. दिस पोलन सॅक इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्पोरॅन्जियम. व्हॉट इज द अनदर नेम ऑफ पोलन सॅक, स्पोरॅन्जियम. सो या टॉपिकमध्ये आता इथून पुढे तुम्हाला एकाच लेबलचे बरेच पॅरलल मिनिंग लक्षात घ्यायचे आहेत. म्हणजे आता इथं मी पोलन सॅकला दुसरं नाव काय सांगितलं, स्पोरॅन्जियम. असे बरेच पार्ट पुढे आपण डिस्कस करणार आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला एकच नाव असेल त्याचं, जर त्याच्या पॅरलल दुसरी नावं आपल्याला लक्षात ठेवायची आहेत. सो एका अँथर लोबमध्ये 2 पोलन सॅक आणि 2 अँथर लोबमध्ये एकूण किती 4 पाहायला मिळतात, तर आपल्याला 4 पोलन सॅक पाहायला मिळतात. आणि पोलन सॅक इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्पोरॅन्जियम. अँड सो हिअर टेट्रा मीन्स 4 स्पोरॅन्जियम आर प्रेझेंट इन बायलोब्ड अँथर अँड दॅट्स कंडिशन इज कॉल्ड ॲज अ टेट्रा स्पोरॅन्जिएट. त्यामुळे या 2 लाईन्स परत एकदा नीट वाचूया. अँथर इज अ डायथिकस. लक्षात आलं तुमच्या, 2 लोब असणारे अँथर, 2 लोब असणारे अँथर म्हणजे काय सांगायचं, डायथिकस. त्यानंतर पुढे काय सांगितलेलं आहे बघा, थिका म्हणजे लोब आणि डाय म्हणजे 2 म्हणून ब्रॅकेटमध्ये लिहिले हॅव्हिंग 2 लोब. अँड टेट्रास्पोरॅन्जिएट मीन्स इच लोब ऑफ अँथर अगेन कंटेन 2 पोलन सॅक और 2 स्पोरॅन्जियम. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ टेट्रास्पोरॅन्जिएट. त्याला काय म्हणले आपण, टेट्रास्पोरॅन्जिएट म्हणलेलं आहे. नाऊ नेक्स्ट लाईन. आता आपल्याला या ठिकाणी पुढचा पॉईंट शिकायचा आहे. पण इथं तुम्ही मुलांनो हे क्लिअर केलं का की पोलन सॅक इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्पोरॅन्जियम. पोलन सॅक इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज स्पोरॅन्जियम. ओके, हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल, तर मग पुढे जाऊन आपलं कन्फ्युजन होणार नाही. नाऊ नेक्स्ट पॉईंट काय आपल्याला बघायचं आहे बघा. सो इन डायथिकस अँथर, सेम लाईन इज रिपीटेड. इन डायथिकस अँथर 4 पोलन सॅक प्रेझेंट कॉल्ड ॲज टेट्रास्पोरॅन्जिएट. जर तुम्हाला क्वेश्चन विचारला why the anther is called as a tetrasporangiate, so what is the correct answer of this question? The diathecous anther contain 4 pollen sac and that condition is called as a tetrasporangiate. त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, tetrasporangiate असं म्हणणार आहोत. ओके, लास्ट लाईन काय सांगितलंय बघा. The heterogeneity arise when some hypodermal cells gets transformed into archisporial cells. बघा इथं काय सांगितलेलं आहे, हेटेरोजेनेसिटी म्हणजे डिफरन्शिएशन. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ, आता खालची लाईन जर तुम्हाला दिसत नसेल तर मुलांनो पहा, मी जेवढं आता एक्सप्लेन केलं की नाही तुम्हाला ह्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. मी थोडंसं की नाही ॲडजस्टमेंट मोबाईलची करते, जिथंपर्यंत तुम्हाला दिसते त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. राहिलेले कंटेंट जर दिसत नसेल तर मी थोडंसं ॲडजस्टमेंट करते. पहा दिसतंय शेवटचं आर्किस्पोरियल सेल पण तुम्हाला दिसतंय की नाही. लास्टचा पॉईंट आहे आर्किस्पोरियल आणि खाली सेल्स लिहिले मी, त्यामुळे अवघड नाही, सगळ्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. थोडीशी ॲडजस्टमेंट करते पहा मी, म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार नाही. क्लिअर? ओके, ठीक आहे. आता हा शेवटचा पॉईंट एवढा डिस्कस करूया आपण. काय सांगितलं आहे तो, या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे बघा आपल्याला परत. इथं काय म्हणलेलं आहे की हेटेरोजेनेसिटी म्हणजे डिफरन्शिएशन.
या इमॅच्युअर अँथरमध्ये आपण बघितलं पॅरेन्कायमॅटस सेल्स आहेत. या पॅरेन्कायमॅटस सेलच्या भोवती इपिडर्मिस आहे आणि मग आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की या अँथरमध्ये काय होतं, जे सेल्स आहेत पॅरेन्कायमॅटस टिश्यू आहेत त्यांच्यामध्ये डिफरन्शिएशन व्हायला लागतं कारण प्रत्येक ऑर्गनमध्ये तुम्हाला माहिती आहे डिफरन्शिएशन होतं, त्यामुळे वेगवेगळे टिश्यू वेगवेगळे ऑर्गन्स त्या ठिकाणी तयार होतात. सो इन दिस पॅरेन्कायमॅटस सेल देर ऑकर हेटेरोजिनेसिटी म्हणजे डिफरन्शिएशन स्टार्ट होतं पॅरेन्कायमॅटस सेलमध्ये अँथरच्या वेन सम आर हायपोडर्मल सेल गेट ट्रान्सफॉर्म इन टू द आर्किस्पोरियल सेल. तर आता हायपोडर्मल सेल्स म्हणजे काय, तर हे पॅरेन्कायमॅटस सेल जे आहेत हे पॅरेन्कायमॅटस सेल एका दुसऱ्या सेल टाईपमध्ये कन्वर्ट होतात, त्याला म्हणायचं हायपोडर्मल सेल. आणि हे हायपोडर्मल सेल अजून एका नवीन टाईपमध्ये कन्वर्ट होतात, त्याला म्हणायचं आर्किस्पोरियल सेल. अशा प्रकारचे चेंजेस तुम्हाला अँथरमध्ये पाहायला मिळतात. सो लास्ट लाईन जी आहे ही आपण इथं स्टडी करूया. काय सांगितलं आपल्याला, कशा प्रकारे या अँथरमध्ये तुम्हाला डिफरन्शिएशन पाहायला मिळतं. ठीक आहे. आता बघा, सगळ्यात सुरुवातीला जेव्हा अँथर इमॅच्युअर होता तेव्हा त्याच्यामध्ये कोणते सेल होते, पॅरेन्कायमॅटस सेल. नीट लक्ष द्या, कुठले सेल होते, पॅरेन्कायमॅटस सेल. अँथर इमॅच्युअर झाल्यानंतर अँथर आफ्टर इमॅच्युरेशन हॅज कम्प्लिटेड अँथर बिकम मॅच्युअर. अँथर मॅच्युअर झाल्यानंतर या पॅरेन्कायमॅटस सेलचं कन्वर्शन दुसऱ्या एका सेलमध्ये झालं. विच आर दोज सेल, हायपोडर्मल सेल. ह्याला काय म्हणायचं, हायपोडर्मल सेल. ह्यालाच आपण डिफरन्शिएशन म्हणतो. डिफरन्शिएशन म्हणजे काय, एका सेलचं कन्वर्शन किंवा एका टिश्यूचं कन्वर्शन दुसऱ्या टिश्यूमध्ये किंवा सेलमध्ये होणं किंवा एका स्ट्रक्चरचं कन्वर्शन दुसऱ्या स्ट्रक्चरमध्ये होणं, दॅट इज कॉल्ड एज अ डिफरन्शिएशन. या ठिकाणी कसं डिफरन्शिएशन होते, अँथरमध्ये पॅरेन्कायमॅटस सेलचं कन्वर्शन दुसऱ्या सेलमध्ये झालं त्याला म्हणायचं हायपोडर्मल सेल. आणि हायपोडर्मल सेलचं कन्वर्शन अजून एका नवीन सेलमध्ये तयार झालं त्याला म्हणायचं आर्किस्पोरियल सेल. त्याला काय म्हणायचं, आर्किस्पोरियल सेल. सो दिस इज कॉल्ड ॲज, हे जे काही मी चेंजेस तुम्हाला पाहायला मिळतात आपल्याला इमॅच्युअर अँथरमध्ये पॅरेन्कायमॅटस सेल, अँथर मॅच्युअर झालं की त्याच्यामध्ये हायपोडर्मल सेल आणि परत त्या हायपोडर्मल सेलपासून अजून कुठले नवीन सेल तयार झाले, आर्किस्पोरियल सेल. दिस इज कॉल्ड as the heterogeneity म्हणजेच डिफरन्शिएशन इन द अँथर. आणि डिफरन्शिएशन टर्म आपण कधी वापरतो, when there is a change of the cell from one type to another type. अशा प्रकारे सेलचं चेंजेस तुम्हाला पाहायला मिळतात. दॅट इज नथिंग बट द हेटेरोजेनेसिटी ऑर द डिफरन्शिएशन. ठीक आहे. मग या ठिकाणी आपल्याला हेच पॉईंट शेवटी सांगितलेलं आहे. सो स्टुडंट्स, here we have started the point structure of the anther. आणि याची प्रिव्हियस जी इन्फॉर्मेशन आहे अँथरच्या स्ट्रक्चरची ते मी तुम्हाला या ठिकाणी एक्सप्लेन केलेलं आहे. हा सुद्धा कंटेंट खूप महत्त्वाचा आहे पहा, म्हणून आपण याला स्पेशली एक लेक्चर दिलेलं आहे. कारण का, हे सगळं कंटेंट तुम्हाला समजल्याशिवाय पुढचा सेक्शुअल पार्ट समजत नाही. मग या पॉईंटमध्ये आपल्यासाठी काय महत्त्वाचं आहे, आता इथून पुढचा जो पार्ट आहे तो आपण कंबाईन एक्सप्लेन करतोय, स्टेट बोर्ड आणि NCERT. मग तुम्हाला हे तिन्ही इव्हेंट्स लक्षात आले जे मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितले, फर्टिलायझेशनच्या आधीचा आणि फर्टिलायझेशनच्या नंतरचा आणि प्रॉपर फर्टिलायझेशन. ह्याच्यावर काही क्वेश्चन विचारला जात नाही, पण एक तुम्हाला NCERTमध्ये टॉपिक आहे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गॅनिझम. याच्यामध्ये इन डिटेल परत आपण हे तिन्ही इव्हेंट्स पाहणार आहोत, त्याची स्पेसिफिक एक्झाम्पल बघणार आहोत. पण स्टेट बोर्डला फक्त तुम्हाला 3 नावं दिलेली आहेत, पण त्याची एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला आत्ता दिलेलं आहे. ठीक आहे. यानंतर आपण बघितलं, हे रिव्हिजन करतोय आपण मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांटमधली. मेल पार्ट अँड्रोशम, अँड्रोशम तयार झालेला आहे स्टॅमेननं आणि स्टॅमेनचे 3 पार्ट पाहायला मिळतात आपल्याला, तर अँथर, कनेक्टिव्ह आणि फिलामेंट. आणि अँथर हा इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. का सांगा बघू, कारण या अँथरमध्ये पोलन ग्रेन्स तयार होतात, होय की नाही, त्यामुळे अँथर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. मग हा अँथर मोस्टली कसा असतो, डायथिकस 2 लोब असतात आणि प्रत्येक लोबमध्ये तुम्हाला 2 पोलन सॅक पाहायला मिळतात. पोलन सॅकचं दुसरं नाव काय आहे, स्पोरॅन्जियम किंवा त्याला मायक्रोस्पोरॅन्जियम असं म्हणलं जातं. तर असं मायक्रोस्पोरॅन्जियम किंवा स्पोरॅन्जियम असणाऱ्या म्हणजेच पोलन सॅक तुम्हाला एका अँथरमध्ये पाहायला मिळतात. आणि अशा प्रकारे 2 अँथर लोबमध्ये 4 पोलन सॅक पाहायला मिळतात किंवा स्पोरॅन्जियम किंवा मायक्रोस्पोरॅन्जियम पाहायला मिळतं. त्याला आपण नाव दिलं होतं टेट्रास्पोरॅन्जिएट. त्याला काय नाव दिलं होतं, टेट्रास्पोरॅन्जिएट. त्यानंतर आपण काय एक्सप्लेन केलं की लास्टला आपण सांगितलं की या अँथरमध्ये सुरुवातीला तुम्हाला पॅरेन्कायमॅटस सेल पाहायला मिळतात व्हेन अँथर इज इन इमॅच्युअर स्टेज.
Around that parenchymatous cell, single layer is present, that is called as epidermis, and then there is a differentiation takes place in the anther. Parenchymatous cell gets converted into hypodermal cell, and a hypodermal cell gets converted into the archisporial cell. So here we have finished the first part of the structure of anther. Then in next part we are going to study in detail the tiers of the anther. ज्या अँथरचा आपण जर ट्रान्सफर सेक्शन घेतला तर या अँथरमध्ये तुम्हाला कोणकोणत्या लेयर्स पाहायला मिळतात, आउटर टू इनर किंवा इनर टू आउटर, हे आपल्याला टीएस ऑफ अँथरमध्ये पाहायचं आहे. आता बघा, मला तुम्हाला सांगायचं आहे की इथून खरा पार्ट आपला स्टार्ट होतो, कारण टीएस ऑफ अँथर तुम्हाला स्टेट बोर्डला जो दिलेला आहे त्याच्यामध्ये आणि NCERTमध्ये दिलेल्या टीएस ऑफ अँथरमध्ये लिटल तुम्हाला चेंजेस पाहायला मिळतात. आणि मग आता जी मुलं सुरुवातीपासून हे लेक्चर व्यवस्थित अटेंड करतायत त्यांनाच हा डिफरन्शिएशन त्यावेळी समजून जाईल. आणि त्यावेळी मी स्पेसिफिक लिहिणार आहे तिथं की दिस इज फ्रॉम द NCERT अँड दिस इज फ्रॉम द स्टेट बोर्ड. पण जर न चुकता तुम्ही सिक्वेन्शियली लेक्चर्स व्यवस्थित ऐकली तर हा पार्ट तुम्हाला अवघड नाही. तर आपण काय करूया, आजचं लेक्चर या ठिकाणी स्टॉप करूया, कारण टीएस ऑफ अँथरसाठी आपल्याला एक डायग्राम ड्रॉ करावी लागेल. त्या डायग्राममध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या लेयर्स पाहायचे आहेत. त्या डायग्राममध्ये आपल्याला पोलन ग्रेन्स कसे तयार होतात मायक्रोस्पोरेंजियममध्ये ते पाहायचं आहे. सो इट रिक्वायर टू मच टाईम, आणि हा वेळ आपण इथं यूज नाही करणार आहे. त्यामुळे या आजचं लेक्चर आहे ते आपण इथंच फिनिश करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया टीएस ऑफ द अँथर. थँक्यू.